Hare Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji, Bhavani Mataji, Madana Mataji, Amirdavalli Mataji, Kanagaraj Prabhuji, Ramakrishnan Prabhuji, Revati Mataji, Vigneshwaran Prabhuji, Vishal Prabhuji, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. எல்லா மாதாஜிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி யாராவது பிரணதி வாசிச்சிட்டு இருங்க, அப்புறம் ஜெயராத மாதவ பாட்டும் பாடிட்டு இருங்க. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. விக்னேஸ்வரன் பிரபுஜி, உங்களுக்கு பிரணதி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? யாராவது வாசிக்கிறீங்களா பிரணதி? வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு 2 செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Prabhuji sollu. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Om Ajnananda Timirandasya Jnanangya Salakaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய 3 டைம்ஸ் சொல்லிட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya. Takshirum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapidam Yena Bhutale. Svayam Rupa Kada Makyam Tadadi Svavapatandiham. Vandegam Sri Guru Sri Yudapada Kamalam Sri Gurun Vaishnava Vamsa. Sri Rupam Sakrajadam Kaigana Raghunathan Vidam Samsajivam Satvaidam Tavadudam Parijana Sagidam Krishna Chaitanya Devam. Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visagan Vidamsha. He Krishna Karuna Sindo Deenabandho Jagatpade. Gobesa Gopiga Kanda Radha Kanda Namostude. Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari. Krishna Banu Sude Devi Pranamami Haripriye. Vanja Kalpatarubhasya Krubashindupya Yevacha Paditanam Pavaneya Vaishnavo Pyo Namo Nama. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா பிரபுஜி. பிரணத்தி மதன மாதாஜி வாசிக்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குதுங்க. அது வேணா குரூப்ல அத அப்டேட் பண்ணுங்க மாதாஜி. வேணா எனக்கு புக்ல கொஞ்சமா தான் இருக்கு. இந்த பகவத்கீதை என்ன நான் வச்சிருக்கிற புக்ல பிரணதி நான் வாசிச்ச அளவுக்கு தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. L1க்கு இவ்வளவுதான் பிரபுஜி இருக்கும். கரெக்டா தான் பிரபுஜி வாசிச்சிருக்கீங்க. இன்னும் போக போக அப்படி உங்களுக்கு இது தருவாங்க பிரபுஜி. PDF குரூப்ல போட்டுருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. மதனா மாதாஜி, பவானி மாதாஜி, என் வீடியோ தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் மாதாஜி. இன் கேஸ் ஸ்லைடு ஏதாவது ஸ்டாப் ஆச்சுனாலோ வீடியோ ஸ்டாப் ஆச்சுனாலோ சொல்லுங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இந்த L1 18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நான் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க, அதுலயே உங்களோட டெடிகேஷன் நல்லா தெரியுது. நாளையோட L1 வகுப்பு முடிஞ்சிரும். L2 கிளாஸஸ் அடுத்த நாள் 21st இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். திலகவதி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் 9 சாப்டர்ஸ் எடுப்பாங்க, அப்புறம் 10th சாப்டர்ல இருந்து நான் எடுப்பேன். ஓகேங்களா? அதனால எல்லாரும் கண்டினியூஸா வாங்க. L2 கிளாஸ்ல ஃபுல் 700 ஸ்லோகாஸும் நீங்க கத்துக்குவீங்க. ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 17க்கு போகலாம். ஸ்ரத்தா த்ரய விபாக யோக, விஸ்வாசத்தின் பிரிவுகள், அத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க. சோ அர்ஜுனர் இப்ப இவ்வளோ 16 சாப்டர்ஸ்ல பகவான் நிறைய விஷயங்கள் அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அர்ஜுனருக்குன்னா நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? 3 குணங்கள், அதுக்கப்புறம் நேத்திக்கு பார்த்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இல்லையா? தெய்வீக குணங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அசுர குணங்கள், அதெல்லாமே பகவான் நிறைய சொன்னாங்க. இப்போ அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கிறாரு. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா கேள்விகள் தான். நம்ம சனாதன தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கேள்விகள் நல்லா கேட்கலாம். இப்ப பரீட்சித் மகாராஜாவும் சுகதேவ கோஸ்வாமி அவங்க கிட்ட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேள்விகள் தான் கேட்டு நம்ம அவங்க ஞானத்தை விருத்தி அடைஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே கேள்விகள் கேட்கறதுல தப்பே இல்லை. சோ அர்ஜுனர் கேள்விகளா தான் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு பகவானோட பதில் தான் இந்த பகவத்கீதை. சோ இதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல அர்ஜுனர் என்ன கேக்குறாங்கன்னா, அவங்க இஷ்டத்துக்கு எல்லா மக்களும், ஏன்னா அர்ஜுனர் கேட்கிற கேள்விகள் எல்லாமே ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் அஸ். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்களோட நம்பிக்கை வேற மாதிரி இருக்கும், வழிபாடு வேற மாதிரி இருக்கும். இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஐயப்ப சுவாமிய நல்ல தீவிரமான பக்தர்களா இருப்பாங்க. அவங்க மத்த சுவாமிய குறைச்சு மதிப்பீடு அப்படின்னு இல்லை, அவங்களுக்கு என்னமோ ஐயப்ப சாமி கிட்ட ரொம்ப ஒரு பிடிப்பு இருக்கும். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமிய ரொம்ப கும்பிடுறது, சில பேர் ராமர், சில பேருக்கு கிருஷ்ணர், இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு வகையான வழிபாடு வச்சிருக்காங்க. சோ இப்படி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு வழிபாடு வச்சிருக்காங்க. இப்ப இவங்க எல்லாரும் எந்த மாதிரியான குணத்துல இருக்காங்க? பகவான் ஆல்ரெடி 3 வகையான குணங்களை பத்தி டீடைல்டா சொல்லிட்டாங்க. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். சோ இங்க அர்ஜுனருக்கு ஒரு ஆர்வம், இப்படி நிறைய எல்லாருமே கிருஷ்ண வழிபாடு பண்ணல இல்லையா? ஒருத்தங்க ஒரு மாதிரி ஒரு தெய்வங்களை வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கிறாங்க. அதுக்கு பகவானோட பதில் இது.
புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். அதாவது செகண்ட் ஸ்லோகம்ல பகவானோட ஆன்சர், தேர்டுமே பகவானோட ஆன்சர் தான். அவங்களுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்குமே வெஜ் ஃபுட் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படின்னு இல்லை. நான்வெஜ் சில பேர் நான்வெஜ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அப்புறம் எல்லாருக்குமே காரம், இப்போ ஜென்ரலா ஆந்திரால இருக்கிறவங்க நல்ல காரசாரமா சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? அந்த கிளைமேட்டும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ வெயில் அப்படி அடிக்கும். ஆனாலும் அவங்க நல்ல காரசாரமா தான் சாப்பிட்டு அவங்க பழகி இருப்பாங்க. அந்த காரத்தை வேற தமிழ்நாட்டுக்காரங்களோ கேரளால இருக்கிறவங்களால அவ்வளவு காரத்தை சாப்பிட முடியாது. அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு காரம் பிடிக்கும். இப்ப கேரளால இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் தேங்காய் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். எல்லா டிஷ்ஷிலையும் தேங்காய் எண்ணெய் வச்சுதான் பண்ணுவாங்க. சோ ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, அத மாதிரி பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒரு சுபாவம், அவங்களுக்குன்னு ஒரு இயற்கை இருக்கு, அவங்களுக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. சோ அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாடு பண்ணுவாங்க. பிளஸ் அவங்க முன்னோர்களும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, இப்படி நம்ம சாமி கும்பிடணும், இந்த சாமியை கும்பிடணும்னு சொல்லி அவங்கள வளர்த்து விட்டுருப்பாங்க. சோ அதனால அவங்கவுங்க என்னென்ன வழிபாடு பண்றாங்களோ அந்த வழிபாடை பொறுத்து அந்த 3 வகையா குணத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்லலாம். இத பத்தி இன்னும் மேற்கொண்டு பகவான் சொல்றாங்க, பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். சோ இது நம்ம சொன்னதுதான் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பகவான் சொன்னதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். அத அடுத்த ஸ்லோகத்துல உள்ளதை நான் இப்பவே சொல்லிட்டேன். தேர்ட் ஸ்லோகத்துல உள்ளதை நான் செகண்ட் ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லிட்டேன். சோ அவங்கவுங்க இன்ட்ரெஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வழிபாடு இருக்கும். அப்புறம் அவங்கவுங்க வழிபாடுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க குணங்களும் இருக்கும். இந்த பக்த ஞானி இத பத்தி எல்லாம் நம்ம L2ல இன்னுமே டீடைலா நம்ம படிக்கலாம். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்கிற மனுஷங்க அவங்க என்ன மாதிரியான தெய்வங்களை வழிபாடு செய்வாங்க, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி நம்பிக்கை இருக்கும், அப்புறம் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான வழிபாடு செய்வாங்க, அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க வேண்டுதல் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும். அப்புறம் தமோ குணத்துல இருக்கவங்க ஆக்சுவலா வழிபாடே பண்ண போறது இல்லை, ஏன்னா அவங்கதான் இக்னோரன்ஸ்ல மூழ்கி இருப்பாங்களே இல்லையா. சோ பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அதாவது பகவான் இல்ல தேவர்கள், அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா நிறைய தெய்வங்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே தேவர்கள் தான். சின்ன சின்ன தெய்வங்களை கும்பிடுறவங்களா இருப்பாங்க. ஒரு துர்கை அம்மனை கும்பிடுறது, அதுக்கும் துர்கை அம்மன்லாம் சின்ன தெய்வம் அப்படின்னு இல்ல, பகவான் நிறைய பேருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ கொடுத்துருக்காங்க. சோ அதனால அவங்கவுங்க அந்தந்த விஷயங்கள் பண்றாங்க. வருண பகவானா இருக்கட்டும், இந்திரனா இருக்கட்டும், வருண பகவான் இல்ல, யாருமே பகவான் கிடையாது. பகவான்னு சொன்னா அது கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் நம்ம பகவான் சொல்லலாம், வேற யாரையும் நம்ம தெரியாம சொல்றோம். ஏன்னா நானே என்னோட டீச்சிங்ல பார்த்தேன், ஐயோ நானே சொல்லியிருக்கேனே அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அதனால சில சமயம் நான் தவறுதலா ஏதாவது பேசியிருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. ராகு பகவான், கேது பகவான் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவங்க யாருமே பகவான் கிடையாது, அவங்கள சின்ன சின்ன தெய்வங்கள் தான். நவகிரகங்கள் எல்லாமே சின்ன சின்ன தெய்வங்கள்னு கூட இல்ல, சின்ன சின்ன ஆமா சிற்றரசர்கள், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தெய்வங்கள். அவங்களுக்கும் பகவான் இந்த பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க, அந்த வேலையை செய்யறாங்க. அவங்க முழு முதல் கடவுள் கிடையாது அவங்க. சோ பகவான் மட்டும்தான், கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் பகவான், மத்தவங்க யாருமே பகவான் கிடையாது. அவங்க எல்லாம் தேவர்கள், அவங்க லிஸ்ட்ல வருவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கும் பொறுப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களையும் நம்ம இலக்காரமா பார்க்க கூடாது. ஏன்னா அவங்க இப்ப சிவபெருமானா இருக்கட்டும், சிவபெருமான்லாம் முதன்மையான வைஷ்ணவருங்க யார சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிராமணர்கள் மட்டும்தான் வைஷ்ணவர்கள். அப்படி இல்ல, யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பகவானை கும்பிடுறாங்களோ, யாரெல்லாம் பகவான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்க மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையை எடுத்துட்டு போறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் தான். சோ சிவபெருமான் அவர்கள் முதன்மையான வைஷ்ணவர். அதனால அவரு ரொம்ப சின்ன தெய்வம் அப்படின்லாம் இல்ல, அவர் தான் முதன்மையானவர். அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம இருக்கிற இந்த ஏர்த்தை பாத்துக்கிற பொறுப்பு ஒரு அப்பா அம்மா ஸ்தானத்துல சிவபெருமான் அண்ட் பார்வதி தேவி கிட்டதான் பகவான் ஒப்படைச்சிருக்காங்க. ஓகேவா. சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கிற மனிதர்கள்லாம் தேவர்களை கும்பிடுவாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். சோ அசுரர்கள் இப்போ இவன் இரண்யகசிபு சொல்லுவான்ல, என்னதான் கும்பிடணும் அப்படின்னு,
அங்க உள்ளவங்க எல்லாம் அவனைதான் கும்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. எல்லாமே அசுரர்களா இருந்தவங்க எல்லாருமே அவனைதான் கும்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். இன்னைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம், கேரளால எல்லாம் சில டீப் ஃபாரஸ்ட்ல நரபலி கொடுக்கறது, அப்புறம் அந்த சூனியம், அது மாந்திரிகம், தாந்திரிகம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாரும் நம்ம பக்தர்களா இருக்கிறவங்க அந்த பக்கம் போகவே மாட்டாங்க. எப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கோ அது மாதிரி நெகட்டிவ் சைடு அந்த இருக்கு இல்லையா. சோ எப்படி தெய்வங்களை கும்பிடுறவங்க இருக்காங்களோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறவங்களும் இருக்காங்க. சோ அவங்க எல்லாம் யாருன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க தான் அந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. இதை பத்தி இன்னுமே டீடைல்டா இன்னைக்குள்ள சாப்டர்ல பார்க்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இவன் எனக்கு போட்டியா இருக்கான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில, பிஸ்கெட் ஃபேக்டரின்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், அதை வச்சு நீங்க ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து நல்ல டேர்ன் ஓவர் கொடுத்துட்டு இருக்கேன், இவன் புதுசா வந்தான், இவன் இப்ப என்ன காட்டில மேல போயிட்டான், அவனோட பிசினஸ் அப்படியே படுத்த படுக்கையே ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சூன்யா, ஏன்னா பகவான் இது மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம வேணும்னா பகவான் வந்து அதுக்கெல்லாம் இதே பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி குறுக்கு வழியில போய் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. சோ அந்த குறுக்கு வழியில போனாங்கன்னா அதெல்லாம் தான் தமோகுண வழிபாடு. ஓகேங்களா. சூனிய வைக்கிறது அதெல்லாமே தமோகுண மக்கள் செய்யக்கூடியது. சோ அந்த வழிபாடெல்லாம் அதுல வரும். இப்படி 4th ஸ்லோகம்ல பகவான் 3 பேரும் அந்த 3 வகையான மக்கள் என்ன மாதிரியான வழிபாடு யாரை கும்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப 5th and 6th ஸ்லோகம்ல காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூல கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ கூட இருக்கு, இப்போ கூட ஆடி மாசத்துல நிறைய பேர் இந்த குத்துவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை. உன்னை நீ கஷ்டப்படுத்திக்காத அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா நான் 2 நாள் முன்னாடியே சொன்னோம், நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்காங்க. நம்ம சந்தோஷமா இருந்தா பகவானும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க, நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னா பகவானும் கஷ்டப்படுவாங்க. நான் இவனுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கேனே, இவன் கிட்ட இருக்கிற பிளெஸிங்ஸ் அவன் பார்க்க மாட்டான், இல்லாததையே நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்கான், டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானேன்னு பகவானும் வருத்தப்படுவாங்க. சோ அதனால நம்ம உடம்ப வந்து கஷ்டப்படுத்தி இந்த அங்க பிரதர்ஷனம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. அதுல நான் எதுவுமே தலையிடல. ஆனா பகவான் சொல்றாங்க இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, உங்களை நீங்க கஷ்டப்படுத்திக்கவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அழகு குத்திக்கிறது, தீ மிதிக்கிறது அதெல்லாமே உன்னை நீ காயப்படுத்திக்காத அப்படின்னு பகவானே சொல்றாங்க. பகவானுக்கு எப்ப 5000க்கு முன்னாடி பகவான் சொல்லிட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம இந்த கலியுகத்துல இந்த 2026 எல்லாம் கூட இன்னும் இந்த தீ மிதிக்கிறது இது யாருமே நிறைய பேர் அம்மன் வழிபாடு பண்றவங்க, தீவிர அம்மன் பக்தர்களா கூட இங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். நான் உங்களோட நம்பிக்கையெல்லாம் நான் எதுவுமே தவறா சொல்லல. ஆனா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, உன்னை நீ கஷ்டப்படுத்திக்காத, நீ பாட்டுக்கு நாம ஜபம் பண்ணு, பகவான் என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களோ அது மாதிரி நடந்தாலே போதும், நம்ம பகவானை திருப்தி படுத்திடலாம். அதனால நீங்க கஷ்டப்படுத்திக்காதீங்க. இப்ப இங்க பாருங்க, ராவணனும் இப்படிதான் தவம், அவன் ரொம்ப தவம் பண்ண, அவன் உடம்ப வருத்திக்கிட்டு. அதே மாதிரி இரண்யகசிபுவும் அதேதான், அவ்வளவு ராட்சசன், ஆனா தவம் பண்ணி எலும்பும் தோலுமா ஆயிடுவான், அவன் மேல பாம்பு பூத்தே கட்டிடும். அந்த போட்டோ தான் இது. பார்த்தா அப்புறம் பிரம்மாவே வந்து அவனுக்கு வரம் கொடுப்பாங்க இல்லையா. இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அவன் ரெண்டாவது செல்ஃபிஷா தான், எல்லா ஜனங்களும் நல்லா இருக்கணும்ட்டு அவன் பண்ணான் இல்ல, அவன் தான் நல்லா இருக்கணும், நான் தான் கடவுளா இருக்கணும், எனக்கு மரணமே இருக்கக்கூடாதுன்னு அவ்வளவு செல்ஃபிஷா அவன் பண்ணிட்டு இருந்தான். சோ இவங்கெல்லாம் அசுரர்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு பற்றுதல் ரொம்ப இருக்கும். இவனுக்கும் பற்றுதல் தான் இல்லையா, இரண்யகசிபுக்கும் ரொம்ப பற்றுதல் இருந்துச்சு. காமம், அவனுக்கு அந்த சுகபோக வாழ்க்கையிலயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவனுக்கு. ஓகேங்களா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பண்ண தேவையில்லதோ. இங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஆளு தலைய உள்ள விட்டுட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் எந்த சாஸ்திரத்திலயும் சொல்லப்படலை. இப்படி எல்லாம் பண்ணா பகவான் கிடைக்க போறாங்களா? இல்ல. பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதைத்தான் நம்ம செய்யணும். ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இப்போ இந்த 17th சாப்டர்ல 3 வகையான குணங்கள் உடைய மனிதர்கள், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், அவங்க என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க, என்ன மாதிரியான வழிபாடு பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரியான தானங்கள் செய்வாங்க. நம்ம தானம் செய்யறோம், அந்த தானத்திலயுமே பிரிச்சுட்டாங்க பகவான். இது நீ இந்த மாதிரி தானம் செஞ்சனா நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கோம், இந்த மாதிரி தானம் செஞ்சனா நீ ரஜோகுணத்துல இருக்க, இந்த மாதிரி தானம்னா அது தமோ குணம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ அந்த
டிஃபரன்சியேஷன் எல்லாமே நல்லா இந்த சாப்டர்ல நமக்கு புரியும். சோ நம்ம சைவ சாப்பாடு உதாரணத்துக்கு இங்க போட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இது எல்லாமே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம், இந்த சாப்பாடு ரொம்ப பிரியமா சாப்பிடுவாங்க. அதாவது வெஜிடேரியன் டயட், கூட்டு, பொரியல், அவியல், அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்ல பண்ண விஷயம் எல்லாமே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிட்றது, வெஜிடபிள் சாலட் சாப்பிட்றது, அப்புறம் ஜூசஸ், நிறைய ஜூசஸ் குடிக்கிறது. இப்ப நான் சொல்ல நீங்க எல்லாருமே செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு எந்த விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும், நீங்க என்கிட்ட சொல்லவே வேண்டாம். நீங்க உங்க மனசுக்குள்ளேயே நீங்க செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுட்டு பிடிக்கும். இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதம் அளிப்பவையாக உள்ளன. பகவான் வந்து அப்பவே 5000 இயர்ஸ் பிஃபோரே எவ்வளவு அழகா டயட் பிளானே சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. அவ்வளோ நல்ல சத்தான ஆகாரமா இருக்கும். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இந்த சாப்பாடு தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அடுத்தது ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, நமக்கு ரொம்ப புளிப்பா மாங்காய் இருக்கும், சில மாங்காய் எல்லாம் புளிக்கிற மாங்காய் சில பேருக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப. அப்புறம் உப்பு, நம்ம வீட்டுல பாக்கலாம், என்னது இது, என்ன சமையல் செஞ்சிருக்க, உப்பே இல்ல, உப்பும் இல்ல, சப்பும் இல்ல, என்ன சாப்பாடு இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ சில பேருக்கு வந்து காரம், நல்ல காரம் இருக்கணும், அப்படியே கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரும், மூக்குல இருந்து தண்ணி வரும், எல்லாத்தையும் தொடச்சுக்கிட்டும் சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வேணும் டேஸ்ட், அவ்வளவு டேஸ்ட் அவங்களுக்கு கேக்குது. சோ அப்படிலாம் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ரஜோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப அந்த ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட்டு பிடிக்கும்னா, ரொம்ப கசப்பா இருக்கிற ஃபுட்டையும் அவங்களால சாப்பிட முடியும், ரொம்ப புளிப்பா இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிட முடியும். உப்பு கம்மியா இருந்தா அவங்க அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க. உப்பை கொண்டான்னு சொல்லி உப்பு போட்டு நல்லா சாப்பிடுவாங்க. சூடா இருக்கணும். இப்ப இதுவும் நிறைய நம்ம வீடுகள்ல நம்ம பார்க்கலாம். என்ன சூடே இல்ல, அதுக்காகவே பயந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அச்சோ அவங்களுக்கு சூடா கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து கொடுப்பாங்க. ஆறி போச்சுன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ சூடா இருக்கணும், அவங்களுக்கு காரசாரமா இருக்கணும், நல்ல சப்புன்னு இருந்தது, என்னது இது சப்புன்னு இருக்கு, இதெல்லாம் ஒரு சாப்பாடா, இதெல்லாம் மனுஷன் சாப்பிடுவானா அப்படின்னுவாங்க. சோ காரசாரமா இருக்கணும். உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள், நல்ல அப்படியே காரம், அந்த அளவுக்கு காரமா இருக்கும். காதுல இருந்து தண்ணி, மூக்குல இருந்து தண்ணி, எல்லாத்துல இருந்து அப்படி எரியும். அந்த மாதிரி ஃபுட்டை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்படி எல்லாம் சாப்பிடுறோம் நம்ம அப்படின்னா நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிரியமானவை, ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. இப்படி எல்லாம் அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு வைங்க, லைஃப் லாங் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப துன்பகரமாக இருக்கும். நிறைய நோய் இருக்கும், சோகம். பாத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லாதான் இருப்பாங்க, எல்லாமே ஆண்டவன் கொடுத்துருப்பான். பார்த்தா நல்ல பசங்க, நல்ல வெல் செட்டில்டா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு குறையும் இருக்காது. ஆனாலும் ஏதாவது ஒண்ணு கொண்டு வந்து கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த சோகம் அவங்களுக்கு, அந்த சோகம்னு ஒண்ணு இல்லை, ஆனா எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவாங்க. ஏன்னா அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு அப்படி இருக்கிறனால. சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கும் நம்ம திங்கிங், நம்ம செயல்கள் எல்லாமே ரிலேட்டடா இருக்கும். அதனால நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு என்ன சாப்பிடுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு துன்பம், சோகம், நோய், நிறைய நோயோட இருப்பாங்க. இந்த பிபி, சுகரு எல்லாமே வந்துடும் அவங்களுக்கு. ஓகேங்களா. அதனால இது எல்லாமே பிபி, சுகர் எல்லாம் கொண்டு வரும், நோய் எல்லாம் கொண்டு வரும் இந்த ரஜோகுண சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா. சோ அதனாலதான் உப்பு கம்மியா, டாக்டரே சொல்றாங்கல்ல, உப்பு கம்மியா எடுத்துக்கங்க, சர்க்கரையை கம்மியா எடுத்துக்கங்க, ரொம்ப காரசாரமா சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல. அந்த காலத்திலே பகவானே சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம். இப்ப அடுத்தது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான ஃபுட் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். ஊசி போனது, கெட்டு போனது. இதுக்குதான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஊர்ல ஒரு பேரல் ஃபுல்லா எலி, செத்து போன எலியெல்லாம் உள்ள போட்டு வச்சு அதை சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்க. இந்த என்ன கொக்கடையில வெட்டி சாப்பிடுறாங்க. நம்ம ஊர்ல இல்லைனாலும் இருக்காங்க, உலகம் ஃபுல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா. நல்ல வேலை அந்த மாதிரியான ஒரு நாடுல நம்ம இல்ல, இந்த புண்ணிய பூமியில இருக்கோம். அதனால நம்ம கிருஷ்ண பக்தியும் பண்ற பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. கிருஷ்ண பகவானை பத்தி பேசணும் அப்படின்னாலுமே அதுக்கு நம்ம புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோம். அதனால இந்த சத்சங்கத்திலே இருங்க. நம்ம தேவையில்லாத சங்கத்துல போனோம் அப்படின்னா அவங்க நல்லா இருக்கிறவங்களையும் எடுத்துருவாங்க. அதனால நமக்கு தெரியுதா இவங்க வந்து இந்த குரூப்பே சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சதுனாலே நம்ம அதை விட்டு வந்துடணும்.
உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட, இது நம்மளுமே பண்ணுவோம். நம்ம 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சமையல் செஞ்சதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறவங்களா தான் இருப்போம் இல்லையா? ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீ சமைச்ச சாப்பாட கூட சாப்பிடாதேன்றாங்க. சுவை அற்ற அவங்க சாப்பிடுற, அதாவது தமோ குண மக்கள் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல டேஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்காது. ரொம்ப பழைய சாப்பாடு, ஊசி கெட்டு போயிருச்சு. அது ஆல்ரெடி கெட்டு போயிடுச்சு. கெட்டு போன சாப்பாடு நம்ம எப்படி சாப்பிடுவோம்? ஆனா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அதை சாப்பிடுவாங்க. எச்சில் பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுவாங்க. தீண்டத்தகாத பொருட்கள், இந்த இவங்க சாப்பிடுறத சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க சாப்பிடவே முடியாது. அந்த மாதிரியான சாப்பாட தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன பகவான் சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரியா விரும்பி சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஊர்ல மழையே இல்ல. அந்த ஊர்ல ஒரு பணக்காரர் இருக்காரு. அவர் வந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கோயில்ல வச்சு இந்த மாதிரி ஹோமம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹோமம் நடத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நிறைய செலவு, பொருட்செலவு ஆகும் இல்லையா? நிறைய அந்த ஹோமம் செய்யறவங்க, ஹோமத்தை யாரு நடத்தணுமோ அவங்களெல்லாம் கூட்டிட்டு வரணும். அப்ப அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்றதுன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அவர் சொல்றாரு, நான் எல்லா செலவையும் நான் எடுத்துக்கிறேன், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சாமியை கும்பிடுவோம், நல்லபடியா மழை பெய்யட்டும்னு அவரு மத்தவங்களுக்காக அவர் போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டல. ஆனா என்ன சொல்றாங்க, எல்லாரும் வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சாமியை கும்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மத்தபடி இதெல்லாம் நான் தான் செஞ்சேன், இதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு தெரியுமா, இவங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு காசு கொடுத்தேன் தெரியுமா, ஹோமத்துக்கான மெட்டீரியல் அதுக்கெல்லாமே காசு ஆகும் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஆச்சு தெரியுமா, அது எதுவுமே அவரை பத்தி சொல்லவே இல்லை. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பகவானை கும்பிடுவோம், நல்லபடியா மழையும் பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இது பண்றாருன்னா, யாகம் எல்லாம் நடத்துறாரு அப்படின்னா அது சத்துவ குணத்துல செய்யப்படுற யாகம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவே இந்த ஒரு யாகத்தை வச்சே நான் 3 குணத்தையுமே பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இனி வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ்ல. அதே ஒருத்தன் வந்து போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டுறான், நான் தான் இது செய்யறேன், இவ்வளவு செலவு செஞ்சு இந்த யாகம் நடக்குது வாங்க அப்படிலாம் சொன்னானா அவன் ரஜோ குணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். அதே தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த அளவுக்கு அவங்க யாகம்லாம் செய்யவும் மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அடுத்த இது பார்க்கலாம், அடுத்த ஸ்லோகம்ல. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அப்படி ஏன் நான் எப்பேற்பட்ட ஆளு தெரியுமா, என்னால நினைச்சா நான் 1 லட்சம் கொடுத்து கூட யாகம் செய்ய முடியும், உன்னால செய்ய முடியுமா, அப்படி வாய் திறந்தே அப்படியே சொல்றது. இப்படிலாம் பண்ணாங்க, இப்படிலாம் பேசுனாங்க, இப்படி பேசி அவங்க ஹோமமும் நடத்துறாங்கன்னு வைங்க, அது ரஜோகுணத்துல செய்யப்படுற யாகம். இப்படி ரஜோகுணத்துல செஞ்ச யாகத்துக்கு ஏதோ இப்ப அவன் வந்து நிறைய பேருக்கு அன்னதானம் அதெல்லாம் பண்றான், ஓகே, அதுக்கான புண்ணியங்கள் வரும். ஆனா இந்த மாதிரி யாகம் செய்யாத, இந்த மாதிரி ரஜோ குணத்தோட நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றாங்க. அப்படியே என்னை பத்தி இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு ஏதாவது கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலும் இப்ப பேரெல்லாம் போட்டு, பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம தான் கொடுக்குறோன்றது பகவானுக்கு தெரியும், அது தாண்டி எதுக்கு பேரெல்லாம் போடணும்? சோ பேர்லாம் போட்டோம்னா நம்ம ரஜோகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. 13th ஸ்லோகம்ல, சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, பாருங்க இதெல்லாம் இப்ப நடக்குது. ஆனா பகவான் அப்பவே சொல்லி வச்சிட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே, அந்த புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்கணும் இல்லையா, அவங்களுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது. மந்திரம்லாம் வேணாம், அது எரிச்சலா இருக்கு எனக்கு, அதெல்லாம் வேண்டாம், சும்மா பண்ணு, ஏதோ பண்ணு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா இவங்கதான் நடத்துறனால இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மள ஃபோர்ஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. அப்படின்னா அது தமோ குணத்துல செய்யப்படுற யாகம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. எந்த நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. சோ ஒரு யாகத்திலேயே இந்த 3 விதமான குணங்களை பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க சாஸ்திர விதிகள் படி இந்த மாதிரி வச்சு இத்தனை புரோகிதர்கள் வந்து அந்த ஹோமம் எல்லாம் பண்ணணும், பிரசாதம் கண்டிப்பா கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லா சாஸ்திரத்துல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா, அது எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தட்சணையை கொடுக்காம சும்மா ஏதோ இவங்களா சொல்லுவாங்க இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்கன்னு. சோ அப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணா அது தமோ குணத்துல செய்யப்படுற யாகம்.
அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். தவம் பத்தி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நேத்திக்கு பார்த்தோம். அப்புறம் கொஞ்சம் முன்னாடியும் சாப்டர்ஸ்ல அடிக்கடி சில விஷயங்களை பகவான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. கோபத்தை விட்டுரு, அப்புறம் தவத்தோட இரு, எளிமையா இரு, அஹிம்சைய ஃபாலோ பண்ணு. இந்த விஷயங்கள்லாம் பகவான் திரும்ப திரும்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான நம்ம டெய்லியுமே, இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோமோ, நீங்க எல்லாரும் எந்தெந்த ஊர்ல இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா டெய்லியுமே நம்ம வந்து துவாரகாதீஷ் கி ஜெய், நம்ம பூஜை ரூம்லயே துவாரகாதீஷ் கி ஜெய்ன்னு சொல்லி கீழே விழுந்து கும்பிட்டானா, நம்ம துவாரகால போய் பகவான கும்பிட்டா நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்ல, அந்த ஆசீர்வாதம் நம்ம வீட்டுல இருந்தே நமக்கு கிடைக்கும். சோ எங்க இருக்கோமோ, விருந்தாவன் தாம் கி ஜெய்ன்னு சொல்லி கீழே விழுந்து கும்பிட்டுக்கலாம். நம்ம வீட்டு பூஜை ரூம்லயே நம்ம துளசி மாடத்துக்கு முன்னாடியே விழுந்து கும்பிடலாம். இந்த மாதிரி அயோத்தியா தாம் கி ஜெய்ன்னு சொல்லி கீழே விழுந்து கும்பிடணும் நம்ம இருக்கிற பூஜை ரூம்லயே. அது மாதிரி பிராமணர்கள், எல்லா பிராமணர்களுக்கும் நம்ம நல்ல மரியாதை கொடுக்கணும். இவங்க எல்லாருக்குமே அப்ப இவங்க எல்லாருமே வழிபடணும்ன்றாங்க பகவான். சோ பிராமணர்கள் எல்லாருமே நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்கணும். ஆன்மீக குரு, நமக்கு குருன்ட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இப்ப பிரபுபாதர் அவர்களை நம்ம ஆன்மீக குருவா நம்ம எடுத்திருக்கோம். அவங்க சொல்றபடி நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா. நம்மளுமே மானசீகமா, இது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு குரு இருக்கலாம் இல்லையா, மானசீகமா நம்ம வழிபடுறதுன்னு இருக்கு இல்லையா. நம்ம இருக்கிறப்ப நம்ம வீட்டுல இருந்துகிட்டே மானசீகமா விழுந்து கும்பிடலாம், தரையில விழுந்து கும்பிடலாம். அவங்க ஆசீர்வாதம், அவங்க போட்டோ இருக்கா, அவங்க போட்டோ முன்னாடி விழுந்து கும்பிட்டு பிரபுபாதர் அவர்கள் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி டெய்லியுமே விழுந்து கும்பிடலாம். அப்புறம் பெரியோர்கள், நமக்கு பெரியப்பா, பெரியம்மா, சித்தப்பா, சித்தி, தாத்தா, பாட்டி எல்லார்கிட்டயும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆசீர்வாதம், அவங்கள பார்த்தாலே, இப்ப நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளும் விழுந்து ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வாங்குவோம் நம்ம பெரியவங்க கிட்ட எல்லாம் இல்லைங்களா. ஏதாவது விசேஷம் அப்போ வாங்குவோம், டெய்லியுமே வாங்குறோமா, சில பேர் வாங்குறவங்க இருப்பாங்க. அப்படி இருந்தா சூப்பரு. இப்ப நார்த் இந்தியன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இருக்காங்க, ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்கன்னு வைங்க, அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க பெரியம்மா பெரியப்பா வராங்கன்னு வைங்க, கீழே போய் ரிசீவ் பண்றாங்க, கார்ல ரிசீவ், அப்பவே விழுந்து இடம் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, அப்பவே கீழே விழுந்து கும்பிடு, அதாவது இந்த மாதிரி சாஷ்டாங்கமா இல்ல, காலை தொட்டு கும்பிடுறதுக்கு அவங்க இது பண்ணுவாங்க, அவங்க பிளஸ் பண்ணி எழுப்பி விட்டுருவாங்க. சோ எப்ப பாக்குறாங்களோ அப்பவே அவங்க விழுந்து கும்பிடுவாங்க, இந்த சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்க பெரியவங்களை பார்த்தா. சோ அதைத்தான் பகவானுமே சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பெரியவங்க எல்லாரும், அப்பா அம்மா, பெரியப்பா பெரியம்மா எல்லாம், நம்ம அப்பா அம்மா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம விழுந்த ஆசீர்வாதம் வாங்கலாம். மற்றும் தூய்மை, அப்புறம் இது நம்ம இப்ப இவங்க எல்லாரையுமே கும்பிடுறோமா, இவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்தும் நம்ம பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்கிறோம். நம்ம எப்படி இருக்கணும், தூய்மை, அதுவுமே பகவான் திரும்ப திரும்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. போத் பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி நம்ம தூய்மையோட இருக்கிறது, சிம்பிள் லிவிங், எளிமையோட இருக்கிறது, பிரம்மச்சரியம், அதை பத்தியும் நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். அஹிம்சை, இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா, தவம், பெரிய தவம், இத்தனை தவங்கள் இருக்கு, இதெல்லாம் ஒழுங்கா, இதுல எத்தனை பேர் இத சில பேர் சில விஷயங்கள் மட்டும் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இதுல இருக்கு பகவான் சொல்லியிருக்க இந்த எல்லா விஷயங்களையும் பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ண, இதையும் நம்ம ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சோ இதெல்லாமே நம்ம பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பர், இதெல்லாமே பெரிய தவம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துல யுதிஷ்டிரர், இப்போ இவங்க எல்லாருமே அவங்களோட மகாபாரத போர்லாம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, யுதிஷ்டிரருக்கு அவ்வளோ ஒரு மனசு வந்து, இத்தனை பேரு இறந்துட்டாங்க, அவர் தானே ராஜாவா இருந்தார், ராஜாவா பொறுப்பேத்துக்கிட்டாரு இல்லையா. ஆனாலும் அவருக்கு அவ்வளவு மனசுல அவ்வளோ ஒரு சாந்தி இல்ல, எல்லா மக்களும் இறந்துட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு. பகவான் எப்படி அர்ஜுனருக்கு சொன்ன மாதிரி பகவான் அவருக்கும் அட்வைஸ் பண்றாங்க. ஆனா அவருக்கு வந்து மனசு சாந்தியே ஏற்படல. யாருக்கு, யுதிஷ்டிரருக்கு. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவம். எதுக்கு அவரை போட்டிருக்காங்கன்னா, ஏன்னா யுதிஷ்டிரருக்கு வந்து பேச்சு அவ்வளோ இப்போ யாராச்சும் மகாபாரதத்திலேயே நிறைய கதைகள் உண்டு இல்லையா.
அப்ப ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்கும். இவங்க எல்லாரும் அந்த காட்டுல வனவாசம் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு அந்த ஒரு ரிவருக்கு இந்த சைடு இருப்பாங்க, அந்த சைடு துரியோதனன் இவங்க பாவம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஆப்போசிட் சைடுல துரியோதனன் இவங்களை வெறுப்பேத்தணுன்றதுக்காகவே பெரிய ஃபீஸ்ட் மாதிரி வச்சு அவன் தம்பிகளோட கொண்டாடிக்கிட்டு இருப்பான். அப்ப அந்த துரியோதனன் மேல அங்க வந்து சில முனிவர்கள் வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கறனால அந்த முனிவருக்கு புடிச்சு வச்சுக்குவாரு. அப்போ இந்த பீமனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான். ஏன்டா எங்களை கஷ்டப்படுத்தினால நல்ல இது பண்றா அப்படின்னால நல்ல வேணும் உனக்கு அப்படின்னு நினைப்பாரு. அப்ப யுதிஷ்டிரர் சொல்லு, என்னதான் இருந்தாலும் அவன் வந்து நம்மளோட சகோதரன், அவன் கஷ்டப்படுறான், நீ போய் அவனை காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவருக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல குணம். பாண்டவர்கள் எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல குணங்கள் வாய்ந்தவங்களாதான் இருப்பாங்க. சோ அவர் வந்து அப்பேற்பட்ட குணம். அப்புறம் யக்ஷ பிரஷ்னம்ல அந்த யக்ஷராஜன் அந்த கொக்கு வடிவிலான அந்த யக்ஷன் கேட்கிற கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லுவாரு அவரு. சோ அவருக்கு பேச்சு அந்த மாதிரி இருக்கும். பேச்சை வந்து நல்ல இனிமையா அவரு பேசுவாரு. நன்மை அளிக்க அவரோட பேச்சு இதுலதான் அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க. ஆக்சுவலா அந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் 4 பேரும் இறந்துருவாங்க. யுதிஷ்டர் பேசின பேச்சுக்கு எவ்வளவு அழகா புரிஞ்சுக்கிட்டு தர்மத்தோட பேசுறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா பிரச்சனை கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீ எவ்வளவு தர்மத்தோட நீ வாழ்ற, தர்மத்தோட நீ பேசுற, அதுக்காக நான் வந்து அவங்க எல்லாரையும் நான் பொழைக்க வச்சு தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பொழைக்க வச்சும் கொடுத்துருவாங்க. சோ நம்ம பேசுற பேச்சு வந்து உண்மையத்தான் பேசணும்னு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சாஸ்திரத்துல பொய் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பகவான் சொல்றாங்க, நம்ம எல்லாரும் பொய்யை எவ்வளவு சர்வ சாதாரணமா பேசுறோம் இல்லையா? சோ அதனால இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்ல பொய்யே பேச மாட்டோம் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும். ஸ்வீட்டா பேசணும், இனிமையா பேசணும். இது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா நம்ம அதெல்லாம் வளர்த்துக்கணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. யாரையும் காயப்படுத்துற மாதிரி பேசாத, ஸ்வீட்டா பேசு, நன்மை அளிப்பது. உன் பேச்சை கேட்டு அவங்களுக்கு நல்லதா, அவங்களுக்கு மோட்டிவேட்டிங்கா பேசணும். இப்ப மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பேச்சு நம்ம எல்லாருமே கேட்டிருப்போம் இல்லையா? அவங்க பேசுற பேச்சு எவ்வளவு அழகா பேசுறாங்க. ஆமா இல்ல, கரெக்ட் தான், நம்மளும் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க உள்ளுக்குள்ள இந்த குழந்தைங்க படிக்கிற ஸ்கூல் காலேஜஸ்க்கு எல்லாம் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸை கூட்டிட்டு வருவாங்க. நல்ல கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஒரு ஏழையா இருந்து இருப்பாங்க, கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஐஏஎஸோ ஐபிஎஸோ ஆயிருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து பேச வைப்பாங்க. ஏன்னா இந்த குழந்தைகள் வந்து சில அந்தந்த வயசுல தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு அவங்க பாதை மாறி போயிருவாங்க இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்தவங்கள கூப்பிட்டு வந்து பேசுவாங்க. அப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு உத்வேகமா இருக்கும் இல்ல? பகவானும் அதை தான் சொல்றாங்க, நன்மை அளிக்கக்கூடிய விதமா இருக்கணும் உன்னோட பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. பகவானே சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியுது ஃபியூச்சர்ல நிறைய பேரு அவங்க பேச்சு வந்து காயப்படுத்துற மாதிரி இருக்கணும். சோ நம்ம யாரையுமே காயப்படுத்தக்கூடாது. அந்த அஹிம்சையில அதுதான் வருது. சொல்லால காயப்படுத்திடக்கூடாது, செயல்களால. இப்போ ஒருத்தர் வந்து பாக்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப இதா இருக்காரு, அப்படியே நம்ம சில பேர் முகத்திலேயே அவங்கள முகத்துல அதாவது நம்மளோட செயல்கள் இப்படி காமிக்கிறாங்க இல்லையா? அப்படி கூட நம்ம செயல்கள் கூட அடுத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம பேச்சு மத்தவங்க மனசை காயப்படுத்திடக்கூடாது. அந்த காயப்பட்ட மனசு சொல்லாது இல்லையா? அது என்னை இப்படி சொல்லிட்டாங்களே, எல்லாருக்கும் முன்னாடி இப்படி என்ன ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்களேன்னு அவங்க அழுதாங்கன்னா பகவான் அதை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. அந்த அழுகைக்கு அந்த யாரு காரணமா அவங்க நிறைய பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. அதனால ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். நம்ம பகவத்கீதை எல்லாமே ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிக்கிறோம்னா அது கரெக்டா ப்ராப்பரா வாசிக்கிறதுக்கு நமக்கான முயற்சியை பண்ணி நல்லபடியா உச்சரிக்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்கள். சோ பகவான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல நம்ம கான்டெக்ட் சர்டிபிகேட், நம்மளோட கான்டெக்ட்ல எது தவம்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஸ்லோகம்ல வாக்குக்கு எதெல்லாம் தவம், உண்மையே பேசுறது, இனிமையா பேசுறது, நம்ம பேச்சு நன்மை அளிக்கக்கூடியதா இருக்கணும், தீமை அளிக்கக்கூடியதா இருக்கக்கூடாது, யாரு மனசையும் காயப்படுத்தக்கூடாது. அந்த மாதிரியான பேச்சு, அது மட்டும்தான் நம்ம இந்த பகவான் சொல்ற இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் நம்ம பேச்சு இருக்குன்னா அது ஒரு பெரிய தவம், வாக்கோட தவம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம்ல மனசு எப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரி பகவான் சொல்ற மாதிரி நம்ம மனசை வச்சுக்கிட்டோம்னா அது மனதின் தவம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. தவம்னாலே அது கஷ்டம் இல்லையா? சோ இது கஷ்டமான விஷயம். ஆனா இத நீ கண்டிப்பா நீ இத ஃபாலோ பண்ணணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. திருப்தி,
நம்ம மனசுல இது என்ன இருக்கோ, பகவான் எனக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை திருப்தியோட இருக்கிறது. சிம்பிள். மனசும் சிம்பிளா இருக்கணும். எனக்கு இது இது அப்படியே வேண்டுவோம்ல, நம்ம பெரிய ஒரு லிஸ்ட் போடுவோம்ல, பகவானே. நம்ம ஆரம்பத்துல அப்படிதான் இருப்போம். நம்ம யாருக்கிட்ட கேட்போம் இல்லையா? பகவான் கிட்டதான் நம்ம கேட்போம், அப்பா அம்மா கிட்டதான் நம்ம கேட்போம். நீ கேளு, நான் தரேன் அப்படின்னு தான் சொல்லி தந்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு நமக்கு. நம்ம பக்தி பாதையில வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம முன்னேறும் போது நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும். அப்ப வந்து பகவான் எனக்கு நிறையவே கொடுத்துருக்கான், இதுக்கு மேல கேட்கணும்னு எனக்கு என்ன வேணும் ஏது வேணும் பகவானே பார்த்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். இதுக்கு மேல பகவான் கிட்ட கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்கு, அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துருவோம். சோ மனசு வந்து நம்ம என்ன இருக்கோ அதோட திருப்தியோட இருக்கிறது, சிம்பிளா ரொம்ப ஆசைப்படாம இருக்கிறது. மனசு எப்படி எளிமையா இருக்குன்னா, ரொம்ப ஆசை, அந்த பேராசை அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறத வச்சு திருப்தியா இருக்கிறது. மௌனம். இந்த மௌனன்றப்ப சில பேர் ஏகாதசி அப்போ மௌன விரதமும் இருப்பாங்க. நான் பகவானோட ஸ்மரணையில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மௌனம் இருப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பேருக்கு தான் மௌனம், அப்படி அதுல பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ மௌனம்னா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா மௌனமா இருக்கிறது. அப்புறம் மனசுக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருக்க கூடாது. நேத்திக்குமே அது பார்த்தோம் இல்லையா? மனசுக்குள்ள தேவையில்லாத விஷயங்களை சிந்திக்க கூடாது. சோ நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் பகவானோட கதைகளை கேட்கறது போட்டு விட்டுருங்க. இந்த ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத் எல்லாம் இப்ப நம்ம எவ்வளவோ செலவு செய்யறோம் இல்லையா? ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத் வாங்கிட்டு போனை தள்ளி வச்சிருங்க. அதுல பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களோ மாத்தி நீங்க உங்களையே நம்ம கிருஷ்ண பக்தி என்டையர் டேவுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருக்கலாம். ஜஸ்ட் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே மியூசிக். இப்ப நீங்க மியூசிக் லவர்ஸா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே டிஃப்ரெண்ட் டோன்ஸ்ல நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க யூடியூப்ல. நம்ம எல்லாருமே முன்னாடி நானும் என்னையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன். நானும் முன்னாடி மியூசிக் லவரே, சினிமா பாட்டெல்லாம் நல்ல மெலோடியஸ் சாங்ஸ் எல்லாம் நல்லா கேட்கறது ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் டிஃப்ரெண்ட் டியூன்ஸ்ல அதை நான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். அதேதான் என்டையர் டேவும் கேட்பேன்னா இல்ல, கதைகள் எவ்வளவு பேர் அழகா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதெல்லாம் இப்படி நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தோம்னாலே நமக்கு என்டையர் டேவும் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருக்கலாம். சோ நான் ஜஸ்ட் டிப்ஸ் சொல்றேன் உங்களுக்கு. சோ மௌனம்ன்றப்ப மனசுலயுமே மௌனமா ஓகே நான் மௌனமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கம்முன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா தேவையில்லை. ஏன்னா மனசஞ்சலம் சுபாவம். நம்ம மனசு வந்து தேவையில்லாத விஷயத்தான் கொண்டு வரும். அதனால மனசை நம்ம முதல்ல ட்ரெயின் பண்ணணும் கிருஷ்ண பக்திக்கு. அது கண்டினியூஸ் பிராக்டிஸ்ல தான் வரணும். நம்ம மனசு வந்து இதை பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரும் திடீர்னு. ஆனாலும் இது எனக்கு தேவையில்லை. நான் இப்போ கிருஷ்ணரோட விஷயத்த கேட்டுட்டு இருக்கேன். நான் இன்னைக்கு பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கேன். பாகவதம் அந்த சப்தாகம் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். நான் அதை தான் கேட்க போறேன்னு சொல்லி அது நம்ம மனசுக்கு எதை கொடுக்குறோமோ அதை தான் அது கொண்டு வரும். சோ அது தேவையில்லாத விஷயத்த கொண்டு வருதுன்னா அதை கட் பண்ணறதுக்கு நம்ம கட் பண்ணது நமக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா? சுய கட்டுப்பாடு இதை பத்தியும் பகவான் ஏற்கனவே சொல்ல. சோ மௌனம்ன்றது மனசுக்குள்ள நம்ம பேசிக்கிட்டே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம்ல, தேவையில்லாத விஷயத்த நினைப்போம். இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ, அவ அப்படி பண்ணிட்டா, மனசுக்குள்ளேயே நம்ம பேசக்கூடாது. சரிங்களா? மனசை வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட திருப்பினா மட்டும்தான் பொழைச்சோம். இல்லைன்னா மனசே தேவையில்லாததுல கொண்டு போய் விட்டுரும். அப்புறம் நம்ம சோகமா இருக்க வேண்டியதான். அதனால மனசையும் நம்ம பகவான் கிட்ட கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். இழுக்கும், நம்ம புலன்கள் நம்மள இழுக்கும் தேவையில்லாத. நம்ம உதாரணத்துக்கு போனே சொல்றேன். போன்ல நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம், தெரியாம ஒரு ஷார்ட்ஸ் வருது, சூப்பரா இருக்கே அப்படின்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஏதோ ட்ரெஸ் பத்தி சொல்றாங்க, நல்லா இருக்கே, பார்த்தா டைம் போறதே தெரியாது. சோ அதனால நம்ம எந்த விஷயத்த பாக்குறோம் அதே சுய கட்டுப்பாடு முக்கியம். எல்லா இதுலயுமே சொல்றேன். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நீங்க அதை வச்சு நீங்க போட்டுக்கலாம். எதுலாம் நம்ம கட்டுப்பாடு இல்லாம போறோம். நம்ம ஃபுல்லா எவ்வளவு முடியுமோ நம்ம கிருஷ்ணர் பத்தின விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நான் நிறைய டீச்சர் சொல்லியும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆல்வேஸ் திங்க் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களே நீங்க திரும்ப திரும்ப கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க மனசே அதை தவிர வேற எதுக்குமே போகாது. இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை. கண்டிப்பா கொஞ்ச நாள் ட்ரெயின் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டிப்பா நீங்க கிருஷ்ணரோட விஷயங்கள்ல தான் ஈடுபட்டு இருப்பீங்க. மற்ற விஷயங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் தானா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாகி ஒரு ஸ்டேஜ்ல போயிடும் அது. ஓகேங்களா? தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்கள் ஆகும். சோ நம்ம மனசுலதான் பகவானும் இருக்காங்க, பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம மனசுல என்னெல்லாம் வச்சிருக்கோம்?
அழுக்குகள் நிறைய இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்மளே ஒரு இடத்துக்கு போறோம், அந்த இடம் ஒரு பெஞ்சு, ஒரு கோயில்ல ஒரு பெஞ்சு போட்டிருக்காங்க, அந்த பெஞ்ச்ல உட்காரணும், யாரோ சாப்பிட்டு அங்க சிந்தி இருக்குன்னா நம்ம அங்க உட்காரத்துக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? சுத்தமா இருந்தாதான் நம்மளுமே உட்காருவோம். அதே மாதிரிதான் நம்ம மனசை நம்ம சுத்தமா வச்சிருக்கணும். அழுக்குகள்னு எதை சொல்றேன்னா, பொறாமை, பேராசை, அப்புறம் அவன் 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 யாரையுமே நம்ம மனசால கூட நினைக்க கூடாது. ஏன்னா சத்திய யுகத்துல எல்லாம் யாராவது மனசால அவன் நாசமா போட்டு நினைச்சா அதுக்கே பாவம் வந்து சேரும். கலியுகத்துல அத பகவான் வந்து அத அந்த மாதிரி சொல்லல. ஆனா நம்ம திங்க் பண்றதுமே நல்லதாதான் திங்க் பண்ணணும். அதெல்லாம் தான் தவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ மனசுல அழுக்குகள் இருக்கு, ஆனாலும் பகவான் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. சோ நம்ம ஏன் பகவானை கஷ்டப்படுத்தணும்? நம்ம அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் தூக்கி தூர போட்டுறணும். ஓகேங்களா? பகவான் சொல்ற மாதிரி மனசை நம்ம இப்படி சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். பகவானோட விஷயங்களை நம்ம கேட்டுட்டு நமக்கு என்ன இருக்கோ அதோட இருந்தோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா சந்தோஷமா இருக்கலாம். பகவானும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாமே மனசோட தவம் 16th ஸ்லோகம்ல பார்த்தது. இப்ப 17th ஸ்லோகம்ல இந்த மூன்று வகையான தவங்கள், அதாவது எது கான்டெக்ட்ல தவம் என்னது அதெல்லாம் சொன்னாங்க. வாக்கின் தவம் அதை சொல்லிட்டாங்க. மனசின் தவம் அதை பத்தியும் பகவான் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? 15th 16th 14th 15th 16th 3 ஸ்லோகத்திலயும். இப்ப 17th ஸ்லோகம்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மூன்று தவங்கள் இருக்குல்ல, அது ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், ஏன்னா பகவான் வந்து நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 14 15 16 இப்படி இரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி, இதெல்லாமே வந்து பகவான திருப்தி செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். இதெல்லாமே அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பா பகவானோட உலகத்துக்கு நம்ம போகலாம். உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்ப இந்த மூன்று தவங்களும் சத்துவகுண தவங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப இந்த போட்டோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரிக்கிரமா பண்றாங்க, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிக்கிட்டே பரிக்கிரமா பண்றாங்க. அவங்க எல்லாரோட பாருங்க வாய் பேசுது, மனசும் பகவானதான் சிந்திக்குது. எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தமா நாம ஜபம் சொல்லிக்கிட்டே போறாங்க. இப்பவும் இஸ்கான் டிவோட்டிஸ்ல பிரபுஜிஸ் எல்லாருமே இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாமே நடக்கும் இல்லையா? எங்கேயோ இந்த தேவையில்லாத தொழில்ல ஈடுபடுறவங்க கூட இவங்களோட நாம ஜபம் அவங்க காதுல விழுந்துச்சு இல்ல பாக்குறாங்க. இப்ப ரத யாத்திரை எல்லாம் நடக்குது இல்லையா? பகவானே வராங்க தெருவுல வந்து, பகவானே வர்றப்போ இந்த கெட்ட செயல்கள்ல ஈடுபடுறவங்க கூட ஒரு செகண்ட் பகவானை பார்த்துட்டா போதும், அவங்க வந்து அந்த கெட்ட செயல்கள் பண்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்காக தான் பகவான் வராங்க. எத்தனையோ பேர் வந்து ரெகுலரா போய்கிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் வருத்தப்படுவாங்க, ஐயோ பகவானே என்னால உன்னை பார்க்க முடியலையே, நான் வயசாயிருச்சு, எனக்கு நடக்க முடியலையே, நீ வர என்னால பார்க்க முடியலையேன்னு வருத்தப்படுவாங்க. அவங்களுக்காகவும் பகவான் வராங்க. தீய செயல்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் நல்ல வழிக்கு வரணும்ன்றதுக்காகவும் இதெல்லாமே பகவான் செய்யறாங்க. இந்த குருமார்கள் வழியா அவங்களுக்கு ஐடியாவை கொண்டு வராங்க, இந்த மாதிரி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம். இங்க பாருங்க பரிக்கிரமா பண்றாங்க. அடுத்த போட்டோல கோவர்தன பரிக்கிரமா, அதுலயும் பாருங்க கூட்டமா எல்லாரும் நாம ஜபம் செஞ்சுக்கிட்டே பண்ணுவாங்க. நம்ம கால்கள், கைகள், அப்புறம் நம்மளோட மனசு, பேச்சு எல்லாமே பகவான் விஷயத்துலதான் ஈடுபட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நம்ம ஐம்புலன்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம செலுத்துறப்போ அது சத்துவ குணத்துல நம்ம இருக்கோம்னு அர்த்தம். அது எல்லாமே சத்துவ குணத்தோட தவங்கள். இதையே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானை கண்டிப்பா ரீச் பண்ண முடியும். மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா கீழே அவங்களும் நாம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே அவங்க எல்லாருமே பாருங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அந்த ஜோதியில நம்ம ஐக்கியமான ஆகிறப்போ நம்மளும் சேர்ந்து நாம ஜபம் பண்றப்போ அவ்வளோ ஒரு மனசுக்கு சந்தோஷமும் அமைதியும் கிடைக்கும். பகவான் இதத்தான் சொல்றாங்க, இதை பண்ணு, அதை விட்டுட்டு தேவையே இல்லாம ஒரு குரூப் ஃபுல்லா பொரளி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த மாமியார்கள் எல்லாம் நான் எல்லா மாமியாரையும் சொல்லல, மாமியார்கள் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு ஓ மருமக இப்படி பண்ணாளா, என் மருமக என்ன பண்ணா தெரியுமா, இப்படி வம்பு பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி மனுஷ பிறவி கொடுத்திருக்கிறது இதுக்கா இல்ல இல்லையா? பொம்பளைங்க இப்படி பண்றாங்கன்னா ஆம்பளைங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த அந்த நாட்டுல இப்படி நடக்குது, இந்த நாட்டுல இப்படி நடக்குது, நம்ம டெசிஷன் கேட்டு ஏதாவது பண்ண போறாங்களா? ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்புறம் எதுக்கு நம்ம மனுஷ பிறவியில நமக்கு நம்ம எப்ப சாவ போறோம் நமக்கு தெரியாது. சோ நமக்கு இருக்கிற டைம்ல பகவானை நல்லா கும்பிட்டுட்டு திருப்தி பகவானோட உலகத்தை அடையறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதனால தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல ஈடுபடாதீங்க. இது வரைக்கும் ஈடுபட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை குறைச்சுக்கோங்க.
18th ஸ்லோகம்ல மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய வழிபாடு அந்த தவம், அந்த 3 வகையான தவம், வாக்கு தவம், மனசுல தவம், அப்புறம் நம்ம கான்டாக்ட், நம்ம அந்த 3 தவங்கள் யாரு செய்யறாங்களோ அவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க இல்லையா. சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எனக்கு மரியாதைக்கு, அதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஒரு இது விஷயம் செய்யறாங்க, ஒரு வழிபாடு செய்யறாங்க, அதான் சொன்னேன் இல்ல, ஃபுல்லாவே அவங்கள பத்தி போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டுவாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னாலும் போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டுவாங்க. ரொம்ப தற்பெருமை இருக்கும், அவங்க பேசுவாங்க. அதான் சொல்றேனே, இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ நம்ம பார்த்திருக்கலாம். இல்ல அந்த கேரக்டரா அந்த பேபி, அந்த குழந்தையே நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அப்படி இருக்கிற நம்மளே அப்படி இருந்திருக்கலாம். ஓகேங்களா, அப்படி நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. சோ இந்த மாதிரி தவம் செஞ்சாலும் அவங்க மனசு, நமக்கு நம்ம வீட்டுல பூஜை பண்ணோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நமக்கு இல்லையா. பாடா கடவுளே நான் நல்லபடியா இன்னைக்கு பூஜை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திருப்தி கிடைக்கும். இந்த ரஜோகுணத்துல செய்யற வழிபாடுல அந்த திருப்தியே இருக்காது. ஓகேங்களா, அது ரொம்ப டெம்பரரியா கொஞ்சம் பேர் வந்து சொல்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, சூப்பரா பண்ணீங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க, உங்களை மாதிரி பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல அப்படிலாம் வந்து பேசுவாங்கல்ல. இவங்க ரொம்ப அந்த முகஸ்துதிக்கு பயங்கரவங்களா இருப்பாங்க, யாரு, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. 19th ஸ்லோகம்ல பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு, இது வந்து யாரு கரெக்டா பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னா இரண்யகசிபு. அவன் அப்படிதான் எலும்பும் தோலுமா ஆயிட்டான். அவன் மத்தவங்களுக்காக அவன் செய்யல, நான் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரையும் நான் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும், எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காதவங்கள அழிச்சிடணும், கஷ்டப்படுத்தணும். இது நிறைய பேர், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்காங்க. இந்த அசுரர்கள் எல்லாமே தேவர்களை போய் துன்புறுத்துவாங்க, அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாம் போய் பகவான் கிட்ட விழுவாங்க, காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு. பகவானுக்கு இதேதான் வேலை, காப்பாத்துறதே தான் வேலை இல்லையா. சோ அசுரர்கள், இதெல்லாம் அசுர ஸ்வபாவம். அல்லது தன்னையே அதுக்காக அந்த பவர் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக அவங்களே எந்த அளவுக்கு வருத்திக்க முடியுமோ வருத்திக்குவாங்க. செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. சோ இரண்யகசிபு, ராவணன், அவனுங்கெல்லாம் செஞ்ச தவம்லாம் தமோ குண தவங்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. 20th ஸ்லோகம்ல இதுக்கு மேல வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல 3 வகையான குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க, அதாவது நம்ம செய்யற தானம், தானத்தை நம்ம எப்படியெல்லாம் தானம் செய்யறோம், யாருக்கு தானம் கொடுக்குறோம், எந்த டைம்ல கொடுக்குறோம், அதை பேஸ் பண்ணி சத்துவகுண தானம், தமோகுண தானம், ரஜோகுண தானம்னு 3 பிரிக்கிறாங்க பகவான். பலனை, அதாவது சத்துவகுணத்துல நம்ம சத்துவகுணத்தோட தானம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது. இதை பத்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். சில பேர் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து பிள்ளைகள் படிக்கணும்ன்றதுக்காக, ஒரு கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியில இருக்கிற குழந்தைங்க, அவங்களுக்கு மேற்கொண்டு பினான்சியல் சப்போர்ட் தேவைப்படுதுன்றதுக்காக இவங்க வந்து நான் ஃபீஸ் கட்டுறேம்மா நீ படிமா அப்படின்னு சொல்லி கெட்டுவாங்க. ஆனா போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்ட மாட்டாங்க, நான் தான் இந்த பொண்ணுக்கு செஞ்சேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க. அப்படி அவங்க தானம் செய்யறாங்க அப்படின்னா அது சத்துவகுண தானம். பலனை எதுவுமே எதிர்பார்க்கல, நம்ம பலனை எதிர்பார்க்காம தானம் செய்யறோமா, அப்புறம் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக. அதாவது இப்ப சில பேருக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கான்சியஸ் இருக்குன்னா, நான் வந்து ஒரு கிராமத்துல நல்லபடியா ஒரு பையன் நல்லா படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போய் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் கூட சம்பாதிச்சு நல்ல அவன் ஊர்ல அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நல்ல வீடு எல்லாம் கட்டி கொடுத்து அவனுக்கும் கல்யாணம் ஆகுது, சந்தோஷமா எல்லாம் இருக்கான்னு வைங்க. அவன் என்னதான் இருந்தாலும் அவன் அந்த கிராமத்தை மறக்கல. நான் சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சது இந்த கிராமம் தான். என்னோட வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த சின்ன கோயில், அந்த கோயிலுக்கு நான் என்னோட மாசம் என் சம்பளத்துல ஒரு பகுதியை நான் அந்த கோயிலுக்கு, நான் வந்து அந்த கோயிலை சீர்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு நான் கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்படுற நிறைய பேருக்கு நான் வந்து செய்வேன் அப்படின்னு அதை வந்து அவங்க கடமையாவே நினைச்சிட்டு செய்வாங்க. இப்ப கடமைனா, இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கறோம், 10,000 ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க சொல்றதை செய்யணும் இல்லையா, நம்ம இஷ்டத்துக்கு இருக்க முடியாது. அது வந்து நம்ம டியூட்டி, நம்ம கண்டிப்பா புரியுதோ இல்லையோ பண்ணிதான் ஆகணும். இங்க சத்துவகுணத்துல நான் நல்லா இருக்கேன், சோ நான் இதை வந்து கண்டிப்பா நான் செய்வேன், என் குல தெய்வத்துக்கு நான் ஒதுக்கிடுவேன் இவ்வளவு அமௌண்ட்டை, நான் திருப்பதிக்கு பாத யாத்திரை
போறேன், இல்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், இந்த மாதிரி நான் பிரிச்சிருவேன் என்னோட சேலரியில கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஏன்னா பகவான் என்ன நல்லா வச்சிருக்கான். நாங்க சின்ன வயசுல கஷ்டப்பட்டோம், இப்ப பகவான் என்ன நல்லா வச்சிருக்கான். அதனால நான் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்யறேன். சொசைட்டிக்கு கொஞ்சம் நான் ஹெல்ப் பண்றேன், தெய்வங்களுக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைக்கிறான் இல்லையா. அதுவுமே சத்துவ குணமா கருதப்படுது. தகுந்த நபருக்கு இப்ப இங்க பாருங்க, இஸ்கான் பிரபுஜி வந்து நல்ல வெளிச்சமா இருக்கிற இடத்துல ஒரு தூய்மையான இடத்துல குடுக்குறாங்க பகவத்கீதை புக்கு. பிரபுபாதரோட நிறைய புக்ஸ், சின்ன சின்ன புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சில சமயம் தானங்களும் தானமா கூட கொடுப்பாங்க. இப்ப நம்மளோட இஸ்கான் பெங்களூர்லயும் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்ப என்கிட்ட பாகவதம் ஆல்ரெடி இருக்கு, நான் வந்து இன்னொரு டிவோட்டிக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படியும் கொடுக்கலாம். பகவத்கீதை புக்கு நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படியும் பண்ணுவாங்க. சோ கீதா ஜெயந்தின்னு ஒரு நாள் வரும். அதாவது பகவான் வந்து என்னைக்கு பகவத்கீதையை அர்ஜுனருக்கு சொன்னாங்க, அந்த நாள் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் தானம் தான் பண்ணுவாங்க, பகவத்கீதையை தானம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு அது பிடிக்கும். ஏன்னா என்னை பத்தி சொல்ற இல்லையா, என்ன அது அவங்க வீட்டுக்கு போகுது. யார் வீட்டுக்கெல்லாம் பகவத்கீதை இப்ப கிஃப்டா நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா பகவானே வராங்க. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு படிக்கலாம் தெரியல, நீங்க பூஜை ரூம்ல வச்சாலே அந்த பகவானோட விஷயங்கள் எல்லாம் அவரே அமைச்சு கொடுப்பாரு. நமக்கு கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றது, ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க தெரியாம நம்ம எல்லாருமே ஒரு காலத்துல பகவத்கீதைனா என்னன்னே நமக்கு தெரியாது. ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிப்போமா அப்படின்னு நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது. ஆனா நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இதெல்லாம் பகவானோட அருள் இதெல்லாமே. சோ தகுந்த நபருக்கு கொடுக்கணும். யாருக்கு நல்ல அவன் வந்து கொஞ்சம் பக்தியோட இருக்கான் அப்படின்றத பார்த்து கொடுக்கணும். நம்ம அப்படிலாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது சத்துவ குணத்துல செய்யப்படுற தானம். முறையான இடத்தில், ஒரு அசுத்தமான இடத்துல இல்ல, ஒரு நல்ல இடத்துல பார்த்து கொடுக்கறது. முறையான காலத்தில், அதாவது ராத்திரி வேளையில அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம பகல் வேளையில நல்லபடியா பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம தானம் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. சோ 20th ஸ்லோகம்ல பகவான் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட தானம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இனி 21st 22nd ஸ்லோகம்ல ரஜோகுணம் தமோகுணம். இப்ப இது பாருங்க, இந்த போட்டோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம், இதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா அதான் கஷ்டப்படுறதுக்கே பாரு நான் ஹெல்ப் பண்றேன். மேபி அந்த வீடியோ எடுக்கிறவங்க உண்மையில இன்னும் கூட நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், அது தப்பு இல்ல. ஆனா எதுக்கு நீ இப்படி வீடியோ எடுக்கிற, போட்டோ எடுக்கிற? ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னா அவன் அந்த தானம் பண்ற அந்த நல்ல குவாலிட்டி போயிடும். பேருக்குன்ட்டு வீடியோ அதெல்லாம் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவான். அதனாலதான் பகவான் சொல்றாங்க, இப்படி நீ பண்ணாத, நீ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றியா, ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. பிரதி உபகாரம், ஏன்னா இவன் வந்து லைக்ஸ், எத்தனை லைக்ஸ் வரும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்து தானே அவன் செய்யறான். சோ அந்த மாதிரி பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்க்காத, ஏதேனும் பலனை விரும்பி, நம்ம பலனை விரும்பி எனக்கு வந்து ஜோசியர் சொல்லியிருக்கிறாரு, இத்தனை பேருக்கு வந்து அன்னதானம் பண்ணானா எனக்கு 100 கோடி வரும்னு சொல்லியிருக்காரு, அதனால நான் பண்றேன். சோ பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யாதீங்க அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம். ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம், ஒரு சாரிய கொடுத்துட்டோம், அவளுக்கு போய் இதை போய் கொடுத்துட்டோமே, கொடுத்துருக்க கூடாது நம்ம. சோ கொடுத்துருவோம், அதையே நினைச்சிட்டு இருக்குது, கொடுத்துருக்கவே கூடாது, அதை வச்சிருக்கணும், இப்படியே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க. அப்புறம் கொடுக்குறப்பவுமே வீட்டுல இருக்கவங்க சொல்றாங்க, ஏமா அதை கொடுத்துருமா, அதான் நீ யூஸே பண்ணலையேம்மா, கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்தா வச்சுக்கோ, மனசே இல்லாம குடுக்கறது, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம அப்படியும் கொடுக்காதீங்க. இப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ரஜோ குணத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தமா பகவான் சொல்றாங்க. ரஜோ குணத்துல இந்த மாதிரிதான் செய்வாங்க, இதெல்லாம் ரஜோகுண தானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது தமோ குண தானம். அதாவது இந்த பாத்ரூம் அந்த ரொம்ப இடமே பாத்தீங்கன்னா அசுத்தமான இடம், அந்த இடத்துல வச்சு கொடுக்கப்படுற தானம் தமோ குணத்துல இருக்கிற தானம். தகுதியை அந்த வாங்குறவன், இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம பஸ்ல டிராவல் பண்றோம்னு வைங்க, சென்னையில இருந்து திருநெல்வேலி, சென்னையில இருந்து நாகர்கோவில், சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி, இல்ல சென்னையில இருந்து வேற ஏதாவது ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அதுல வந்து அந்த பஸ்காரன் எங்கேயோ நிப்பாட்டுவான், அப்போ அந்த பாத்ரூம்க்கு இறங்குறதுக்கு எங்கேயோ நிப்பாட்டுவான். அப்ப அங்க ஒருத்தன் நமக்கு பாக்குறதே பயமா இருக்கு, அவன் பாக்க குடு காசு குடு அப்படின்னு கேக்குறப்ப நம்ம கொடுக்கதான் செய்வோம் இல்லையா. சோ அந்த பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த மாதிரி இடத்துல யாருக்கு கொடுக்குறோம் அது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது தமோ குண
தானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, சொல்றாங்க. அப்படி செய்யாதீங்க. ஏன்னா இப்ப யாரோ ஒருத்தன் வந்து நல்லாதான் இருக்கான், உடம்பெல்லாம் பாக்குறதுக்கு நல்லாதான் இருக்கான், அவன் வந்து கேக்குறான் குடுங்க குடுங்க காசு குடுங்க அப்படின்னு. இப்ப நிறைய இடத்துல பாக்கலாம், சின்ன சின்ன பசங்க பார்க்க நல்லாதான் இருக்குதுங்க, வந்து கேக்குதுங்க, அப்படியே நம்ம சட்டையை பிடிச்சே கேக்குதுங்க, அக்கா கூடு அக்கா கூடு அக்கா கூடு அப்படின்ட்டு இல்லையா. நீங்க நம்ம குடுக்குறோம், அந்த குடுக்குற காசை வச்சு அவன் ஆல்கஹாலோ இல்ல வேற ஏதாவது செயல்கள் செஞ்சான்னா அந்த பாவத்துல நமக்கு பல பங்கு இருக்கு. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ யாருக்கு குடுக்குற அப்படின்றது முக்கியம், எந்த இடத்துல குடுக்குற, எந்த நேரத்துல குடுக்குற அதுவும் முக்கியம். நம்ம குடுக்குற காசை அவன் தேவையில்லாத விஷயத்துல பயன்படுத்துறான், ட்ரக்ஸ் வாங்குறான் அப்படின்னா அதுலயே நமக்கு பாவத்துல பங்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ அதனால அப்படி பண்ணாதீங்க. தூய்மையற்ற இடத்துல கொடுக்க கூடாது, முறையற்ற காலத்துல கொடுக்க கூடாது, தகுதி அற்ற நபர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது, அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும். அப்படியே சில பேர் பிச்சை தானே எடுக்கிறேன் இந்தாப்பா அப்படி தூக்கி போடவே கூடாதுன்றாங்க பகவான். அவங்க அவங்க நம்ம நம்ம போடுறோம், ஒருத்தங்களுக்கு கொடுக்குறோம், பிச்சை போடுறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன ஒரு மனப்பான்மை இருக்கணும்னா, பாவம் இவங்க கஷ்டத்துல இருக்காங்க, பகவானே இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற நிலைமையில என்ன வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பவ்யமா தான் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்படியே தூக்கி எறியறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணவே கூடாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. அடுத்தது ஹரி ஓம் தத் சத். இது வந்து இந்த வேர்டு, இந்த சென்டென்ஸோட அர்த்தத்தை பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. சோ இந்த வேத பாடசாலையில சின்ன வயசுல குழந்தைங்க ஆம்பளை பசங்களை அனுப்பிடுவாங்க இல்லையா, குருகுலத்துல போய் படிக்கணும்னு. இப்பவும் வேத பாடசாலையில படிக்கிறாங்க மாணவர்கள். அவங்கதான் அப்புறம் பகவானை தொட்டு அபிஷேகம் பண்ணி வேதங்களை சொல்லி அவங்க வந்து பூஜை பண்றாங்க இல்லையா. சோ அவங்கதான் இந்த சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க வேதங்கள் படிக்கிறப்போ. ஹரி ஓம் தத் சத் இந்த வேர்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா நமக்கு எவ்வளவு எப்பேற்பட்ட பாக்கியம், நம்ம பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறப்போ இந்த வேர்டு சொல்லுவோம், ஹரி ஓம் தத் சத் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். யாகங்களின் போதும், இப்ப ஹோமம் எல்லாம் வளர்க்கிறப்பவுமே ஓம் ஓம் நிறைய அந்த மந்திரங்கள்லாம் உச்சாரணம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா அப்படி சொல்லி அக்னியில போடுவாங்க இல்லையா. அப்பவும் கடைசியா இந்த சென்டென்ஸ சொல்லுவாங்க, ஹரி ஓம் தத் சத். இது ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, பகவானோட சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ப்பணமஸ்து அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம எல்லாத்தையுமே பகவான் கிட்ட அர்ப்பணம் பண்றோம். ஏன்னா பகவான் அதைத்தான் சொல்றாங்க அர்ஜுனர் கிட்ட, என்னென்ன சாப்பிடுறியோ எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, என்னென்ன செயல்கள் செய்யறியோ அதை எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு அப்படின்னு தான் பகவானும் சொல்றாங்க இல்லையா. சோ பகவானே நான் உன்னோட திருப்திக்காக இதெல்லாமே செய்யறேன் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஹரி ஓம் தத் சத் அந்த வேர்டுக்கு. இந்த சென்டென்ஸை பத்தி பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம். சோ இந்த 3 விஷயங்களை பத்தி பகவான் இப்ப டீடைல்டா சொல்லிட்டாங்க. 3 குணத்துல இருக்கிறவங்களோட யாகங்கள் எப்படி இருக்கும், தவங்கள் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் தவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. சோ பரமனை அடையணும் அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல இதெல்லாமே செய்யணும். ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். சோ ஆன்மீகவாதிகள் வந்து இந்த ஓம் அப்படின்ற வேர்டை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு, ஏன்னா அது பரமனை திருப்தி செய்யும். அடுத்தது 25th ஸ்லோகம்ல பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்று அந்த ஓம் தத் சத் அந்த 3 ஒரு வேர்டுக்கும் அர்த்தத்தை சொல்றாங்க. ஓம்ன்ற வேர்டு ஆன்மீகவாதிகள் சொல்றாங்க, அந்த ஓம்ன்ற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சாஸ்திர விதிகள் படிதான் நான் செஞ்சிருக்கேன் பகவானே, அந்த யாகங்களா இருக்கட்டும் தானமா இருக்கட்டும் தவமா இருக்கட்டும், நான் ஒன்ன அடையறதுக்காக நான் இப்படி செய்யறேன் பகவானே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஓம் தத் சத் சொல்றாங்களா. அதுல ஓமுக்கு இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்கு.
தத்துக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நான் எந்த பலனும் எதிர்பார்க்கல. இந்த யாகம் செய்யறேன், இது மூலியமா எனக்கு பேரு புகழ் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி எந்த பலனும் நான் எதிர்பார்க்கல. அதுக்கப்புறம் தவம், இந்த தவம் எல்லாம் செய்யறேன். நான் எவ்வளவு தவம் செய்யறேன், நான் இதெல்லாம் தியாகம் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா, என்ன மாதிரி தியாகம் பண்றதுக்கு யார் இருக்கா? இந்த மாதிரி நம்ம தற்பெருமை பேசக்கூடாது. சோ பகவான் சொல்லியிருக்காங்களா, வாக்கு தவம், மனசு தவம், நம்ம கான்டாக்ட்ல தவம், அதெல்லாம் அது எதுவுமே அது எல்லாமே சத்துவ குணத்துல செய்யப்படுற தவங்கள் இல்லையா? பலனை எதிர்பார்க்கல. ஜஸ்ட் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, அதனால பகவான் திருப்திக்காக நான் செய்யறேன். சோ பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது, யாகமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், எந்த பலனும் இல்ல. பகவானே உனக்கு இது பிடிக்குதா, நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனப்பான்மையோட செய்யறோம் இல்லையா? அதுதான் தத்துன்ற வேர்டுக்கு அர்த்தம். என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். சோ இது எல்லாமே பகவான் எதுக்கு, நீ ஒன்ன இது பண்ணிக்காத, எல்லாமே எனக்கு எனக்குன்னு ஏன் பகவான் சொல்றாங்க? நம்ம நல்லதுக்குதான். அப்பதான் நம்ம பகவானோட உலகத்துக்கு போக முடியும். ஏன்னா இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் என்ன, நீங்க துக்காலயம்ன்றீங்க, நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன், லைஃப் எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா கஷ்டம் வர்றப்போ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டவுனா ஃபீல் ஆயிடும், ரொம்ப டவுனா போயிடுவாங்க. சோ பகவான் வந்து இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, நம்ம நிரந்தரம் கிடையாது. அந்த சந்தோஷமா இருக்கிறது நம்ம புண்ணிய பலன்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாவே கஷ்டம் 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 தான். சோ அப்ப அந்த கஷ்டத்தை தாங்கிக்க முடியாம தானே எல்லாருமே சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம், இனிமேல் என் லைஃப் சந்தோஷம் மட்டும்தான், துக்கமே இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது. துக்கம் வரும், அதை அக்செப்ட் பண்ணி அதை ஓவர் கம் பண்ற தைரியம் நமக்கு பகவான் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லா விஷயமுமே பகவானுக்காக, பகவான் பார்த்து, இப்ப ஒரு கஷ்டம் வருது, உதாரணத்துக்கு வருது, ஓகே இது பகவானுக்கு தெரியாம இந்த கஷ்டம் எனக்கு வரல, சரி பகவான் இந்த கஷ்டத்து மூலியமா எனக்கு ஏதோ சொல்றதுக்கு பகவான் ட்ரை பண்றாங்க, அதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். இது எல்லாமே உங்களுக்கு இப்ப ஏதோ நான் பிலாசாபிக்கலா பேசுற மாதிரி இருக்கும். நீங்க லெவல் 1 தானே படிக்கிறீங்க, லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 5 அப்படி வர்றப்போ கண்டிப்பா உங்களோட ஞானம் கண்டிப்பா விருத்தி அடையும், உங்களால நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? சோ நம்ம எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றப்போ நமக்கு பகவான் அந்த இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்தை பகவான் நமக்கு கொடுப்பாங்க. அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது ஆகும். நம்மளுமே நமக்கு புரிய வரும், நம்ம ஒரு காலத்துல ரொம்ப அந்யோன்யமா இருந்திருப்போம் நிறைய பேர்கிட்ட, அவங்க வந்து கொஞ்சம் மாறுறப்ப நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது. ஆனா பகவான் அதுதான் சொல்றாங்க, அதனாலதான் நான் சொல்றேன், நீ எல்லார்கிட்டயும் ரொம்ப அட்டாச்மெண்டோட இருக்காத அப்படின்ட்டு. நம்ம படிக்க படிக்க ஓகே ஓகே, அப்ப அவங்க நம்மளை விட்டுட்டு நம்மளை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வேற யாரு கூட போறப்ப அப்ப நம்மளால அந்த அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். இல்லன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம். பக்தி மயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண சாரி பூரண உண்மையே. பூரண உண்மை யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். சோ ஓமுக்கு பார்த்துட்டோம், தத்துக்கு பார்த்துட்டோம். ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்ல, அந்த சத்தோட அர்த்தம் இதுதான். என்னன்னா, நான் பகவான அடையணும், பகவான ரீச் பண்ணணும், அதுதான் என்னோட டெஸ்டினேஷன் அப்படின்றதுதான் அந்த சத்துன்ற ஒரு வேர்டுக்கு அர்த்தம். பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். அந்த யாகங்கள், இந்த மாதிரி யாகங்கள் செய்யறாங்க இல்லையா, எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம பகவான திருப்தி செய்யணும் அப்படின்னு யாகங்கள் செய்யறாங்க இல்லையா, அவங்களையுமே சத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இந்த சங்கத்தை சத் சங்கம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண. இப்போ ஒரு மாதாஜி ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்றாங்கன்னா இன்னொரு மாதாஜி வந்துருவாங்க, வந்து மாதாஜி விடுங்க மாதாஜி, இதெல்லாம் பரவாயில்ல, அதனால என்ன மாதாஜி, அவங்க பேசுற பேச்சு இந்த மாதாஜிக்கு ஒரு ஆறுதலா இருக்கும். ஒரு பிரபுஜியே ஒரு டவுன் ஆறாங்க, இன்னொரு பிரபுஜி வந்து பேசுறாங்கன்னா அவருக்கு சரி சரி வாங்க வாங்க நம்ம இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம், இன்னைக்கு கோயில்ல பகவானுக்கு மாலை கட்டணும், மணி கோர்க்கணும், வாங்க வாங்க. அவங்களுக்கு டைமே இருக்காது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ண சேவையிலே ஈடுபடுத்திக்குவாங்க அவங்கள. ஓகேங்களா? இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கிற பலன் அதுதான். அச்சோ மாதாஜி இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு சாண்டிங்கே பண்ணல மாதாஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க. அதனால என்ன, வாங்க இப்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கூப்பிடுவாங்க, ஒரு 2 பேர் சேர்ந்து நாம ஜபம் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ. காலையில பாருங்க 3 to 4:30. இப்ப யாராலலாம் கஷ்டமா இருக்குங்க,
ஒரு நாள் 16 மாலைகள் எங்களுக்கு படிக்கிறது பண்றது கஷ்டமா இருக்குன்னா அந்த சத்சங்கம் அந்த குரூப்போட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா நீங்க முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி அந்த சத்சங்கத்தோட பலன் அதுதான். இப்ப நானுமே உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணா புக் இதோ பாருங்க, இப்ப கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அது பாருங்க இதான் கிருஷ்ணா புக். இந்த கிருஷ்ணா புக்கு நான் L2 L3 படிக்கிறப்பவே வாங்கியாச்சு, ஆனா நான் படிக்கவே இல்லை. அப்புறம் இப்ப பக்தி விருக்ஷால எங்களோட பக்தி விருக்ஷா ஃபெசிலிட்டேட்டர் சத்யநாராயண் பிரபுஜி அவங்க வந்து சொன்னாங்க, நம்ம எல்லா பக்தி விருக்ஷா அப்பவும் நம்ம இந்த கிருஷ்ணா புக்கை படிப்போம் மாதாஜி. சோ அவ்வளவு நான் 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி L2 L3 அப்பயே வாங்கியாச்சு. ஏதாவது கிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்போ ஒரு பேஜ் படிப்பேன், அவ்வளவுதான். அது மேல படிக்கிற டெய்லியும் படிக்கிற வழக்கம்லாம் இல்லவே இல்லை. அப்புறம் இப்ப அந்த பிரபுஜி சொன்னனால நாங்க எல்லாருமே படிக்கிறோம். பவானி மாதாஜி கூட ஒரு நாள் வந்தாங்க, அப்போ அவங்களும் அதேதான் சொன்னாங்க, மாதாஜி நான் வாங்கி படிக்கவே இல்லை மாதாஜி அப்படின்ட்டு. அப்ப நான் சொன்னேன், சத்யநாராயண் பிரபுஜிக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மாதாஜி. இது எல்லாம் எதுக்கு? சத்சங்கத்தோட பலன் இது. சத்சங்கத்தோட ஸ்ட்ரென்த் இதுதான். நம்ம ஒருத்தர் ஒரு பக்தியை விட்டுட்டாலும் இன்னொருத்தர் அதை ஞாபகப்படுத்தி நம்மளை கூப்பிட்டுட்டு வந்துருவாங்க, அந்த பக்திக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு. சோ அதனால நம்ம அந்த சத்சங்கத்துல இருக்கிறப்போ கண்டிப்பா நம்ம கீழே விழுந்தாலும் நம்ம எந்திரிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? அதனாலதான் இந்த சத்சங்கத்துல இருங்க. அந்த சத்சங்கம் கிடைக்கிறதும் அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல. பகவானோட அருள் இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு சத்சங்கம் கிடைக்கும். அதனால உங்க எல்லாருக்குமே இந்த சத்சங்கம் கிடைச்சிருக்கு. அதனால இதுல கண்டிப்பா இருந்துட்டு உங்க பக்தி பாதையை நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்க. சோ செய்யறவங்க பேரும் சத்து. அதுக்கப்புறம் பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்காக செய்யப்படுற அந்த யாகத்துக்கு பேரும் சத்து, அந்த தவத்துக்கு பேரும் சத்து தான், தானத்துக்கு பேரும் சத்து தான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகம், தவம், தானம் இந்த 3 விஷயமும் செய்யறாங்க. ஆனா பகவான் மேல நம்பிக்கையே இல்லைன்னு வைங்க, அப்ப அந்த தானத்துக்கு என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னா அத அசத்துன்னு சொல்றாங்க பகவான். அசத் என்று அழைக்கப்படும் இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான், நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோऽध्यायः. ஹரி ஓம். வாஞ்சாகல்பதர்ப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय शील प्रभुपाद की जय चैतन्य महाप्रभु की जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय कृष्ण महामंत्र की जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय जय श्री श्री राधा गोविंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल. बोल. எல்லாரும் அந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் டெய்லியும் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு அட்டென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா புக் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இது வந்து இப்போ பகவத்கீதை புக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யாரோ பேசு. பகவத்கீதை புக்கு நம்ம L1 ஃபுல்லா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வாங்காதவங்க கண்டிப்பா வாங்குங்க. ஏன்னா L2ல ஃபுல்லா பகவத்கீதையில இருக்கிற அந்த 700 ஸ்லோகாஸும் நம்ம பார்க்கலாம். இவங்க எல்லாருமே படிக்க படிக்க பகவானோட அருளும் நல்லபடியா நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்த மாசம் கிருஷ்ண ஜெயந்தியும் வருது. அதனால யாருக்கிட்ட எல்லாம் வாங்கல இன்னைக்கு நாங்க மறுபடியும் போடுறோம். பகவத்கீதை புக்கு வாங்குறதுக்கு உள்ள அந்த ஜிபே லிங்க் எல்லாமே போடுறோம். சோ வாங்காதவங்க கண்டிப்பா வாங்குங்க. இப்ப வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். ஏன்னா பகவானோட பர்த்டே வரப்போகுது இல்லையா? அதனால பாகவதம் புக்ஸும் வாங்குறவங்க வாங்கலாம். கஷ்டமா இருக்கு, அட் அ டைம்ல 8500 கொடுக்க முடியாதனாலும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் L2 ஃபுல்லா பகவத்கீதை புக்கு, L3ல தான் 3 புக்ஸ். அதையும் நான் நாளைக்கு காமிக்கிறேன் என்னென்ன புக் எல்லாம் படிப்போன்றது. சோ நீங்க ஒரு நாளுமே உங்க கிருஷ்ண பக்தி உங்களுக்கே தெரியாம இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே வருது. அது உங்களுக்கே தெரியாது. நீங்க ஜஸ்ட் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்தாலே போகும். போக போக பகவான் அதையுமே உங்களுக்கு புரிய வைப்பாங்க. முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம், இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம், அந்த மாற்றம் கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குன்னா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கலாங்களா?
தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்புறம் பக்தி விருக்ஷா நாங்க ஆட் பண்ணிட்டோம். நீங்க யாரெல்லாம் கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருக்கீங்களோ எல்லாரையும் நாங்க ஆட் பண்ணிட்டோம். இன்கேஸ் யாராவது பக்தி விருக்ஷால இல்ல அப்படின்னா எங்களுக்கு சொல்லுங்க. எல்லாருமே பக்தி விருக்ஷால ஜாயின் ஆயிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன். ஓகே. யாரு இப்ப எந்த மாதாஜி பேசுறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் இருக்கட்டுமா? லைவ் நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. இப்ப என்ன கேட்டுட்டு இருந்தேன்? கூகுள் ஃபார்ம். பக்தி விருக்ஷா எல்லாரும் பக்தி விருக்ஷா குரூப்ல ஜாயின் ஆயிட்டீங்களா? அது என்னன்னு தெரியல. கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ண சொல்லி போட்டிருந்தீங்க, அது மட்டும் பண்ணல. பக்தி விருக்ஷான்றது 14 பக்தி விருக்ஷா இருக்கு மாதாஜி. அதுல ஏதாவது ஒரு பக்தி விருக்ஷால உங்களை நாங்க ஆட் பண்ணுவோம், உங்க ஊரை பேஸ் பண்ணி. சோ உங்க நேத்திக்கு எல்லாரையுமே ஆட் பண்ணியாச்சு. யாரெல்லாம் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருக்கீங்களோ நாங்க ஆட் பண்ணிட்டோம். சோ இன்கேஸ் நீங்க யாராவது இல்ல அப்படின்னா மதனா மாதாஜிக்கோ எனக்கோ ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.